일본 도쿄 사람들의 주말 여행으로 인기 있는 화산섬 오시마. 오시마 섬의 최고 명물은 300년 묵은 발효 액젓에 생선을 재웠다가 건조해 먹는 쿠사야. 쿠사야는 그 맛보다 더 독특한 탄생 비화가 있습니다. 昔の時代にそう塩水を粗末にできないっていうことで同じ塩水を使うっていうことで要するに肉片と塩水が融合して草焼きができた。 소금이 부족했던 탓에 재활용을 반복하다가 우연히 터득하게 된 것이 삭힘의 비법입니다. 스웨덴에도 소금을 아끼다가 만들어진 삭힌 음식이 있는데요. 바로 수르스트루에밍입니다. 발트해에서 잡히는 싱싱한 청어를 밋밋하다 싶을 정도로 염도가 낮은 소금물에 절이는 수르스트루에밍. 그 덕분에 상상을 초월하는 맛과 냄새를 갖게 됐습니다. Från början då så var det att våra svenska förfäder drog ut i krig. Och då saltade de strömming och hade med sig. För det håller sig flera år som så. Men något år så var det nödår och de hade inget mycket salt. Så provade de att salta med lite mindre då. Och då när de öppnade sina tunnor så luktar det ju lite speciellt. 짠맛을 내는 소금과 비린내를 품은 생선의 만남. 우연한 경험으로 얻은 발견이자 수많은 시행착오 끝에 얻은 비법. 그리고 마침내 탄생한 예측 불허의 맛. 이번 시간에는 바다와 소금에서 찾아낸 삭힘의 비밀을 알아봅니다. 유럽의 북부 스칸디나비아 반도에 자리하고 있는 스웨덴은 국왕이 국가 원수로 있는 입헌 군주국인데요. 일상에서 소박한 기쁨을 찾는 사람들이 많아 행복 지수가 높은 나라. 단순함과 편안함에서 멋스러움을 찾는 북유럽식 라이프 스타일로 유명한 나라입니다. 우리는 이곳에서 어떤 삭힘의 맛을 만나게 될까요? 이곳에서 유명한 음식은 남녀노소 누구나 사랑하는 전통 음식 미트볼, 그리고 충격적인 음식으로 유명한 통조림 식품입니다. 이 통조림 식품의 정식 명칭은 수르스트루에밍. 통조림 안에 가스가 차 있기 때문에 폭발 가능성이 있어 개봉할 때는 이렇게 물속에서 해야 안전합니다. Känner det? 처음에 깔 때 타는 냄새는 굉장히 지독하고 뭐 방귀 냄새 같기도 하고 음식물 쓰레기 냄새 같기도 하고 그랬는데 이 통조림 식품의 정체는 소금에 절여 2달 이상 발효시킨 청어. 온갖 지독한 냄새가 다 모여 있다고 할 정도로 악취를 풍기죠. Jag kanske var 5-6 år jag då. Och då var jag där och luktade och jag tänkte men det där kan aldrig gå att äta, det minns jag. 수르스트루에밍이 어떻게 만들어지는지 알아보기 위해 스톡홀름의 북쪽으로 향했습니다. 여기는 세데르함시에 있는 작은 어촌 마을 트롤하렌인데요.
과거에는 청어가 정말 많이 잡히던 지역입니다. Vi fiskar bara här utanför i närområdet då, mindre än 10 kilometer härifrån. Runt öarna då. Det är många öar här utanför, så det är ju ungefär 100 öar då utanför här som vi fiskar runt då. 마을에서 50년째 청어잡이를 해왔다는 폴루드베리 씨. 오늘도 청어를 잡기 위해 바다로 나갔는데요. 30년 전만 해도 물반 청어반이라고 할 정도로 청어 천지였던 바다. 그물 한 번 올릴 때마다 3만 마리를 잡았던 것도 이제는 다 옛말이 됐습니다. Förr så fiskas det bara strömming då, som så. Men nu fiskas det väldigt lite strömming. Dels så finns det inte så många. Och så är det ju mera värdefullt med typ sik och abborre då. Det är ju... folk äter inte så jättemycket strömming då som så. Som man gjorde förr. Då åt man ju flera gånger i veckan. Och nu är det mat kanske en gång i månaden kanske, eller något då. 청어 어획량이 줄자 어부들도 하나둘 마을을 떠났고 이제 트롤 할인에서 직업이 어부인 사람은 폴루드베리 씨 단 한 명뿐입니다. 청어가 줄었다고는 하지만 바다는 폴루드베리 씨를 빈손으로 돌려보내지 않네요. 청어잡이를 직업으로 삼을 정도는 아니지만 가족들과 먹을 정도의 소박한 양은 잡을 수 있습니다. Nu gör man inte riktigt längre för att bara leva på det, utan nu gör man för att komma ut och åka lite båt och tycka att det är lite roligt att vara ute på havet. Och så att man fortfarande kan. 폴루드베리 씨는 마을에서 유일한 어부이기도 하지만 딱 하나뿐인 수르스트루에밍 식당의 운영자이기도 합니다. 이제 갓 잡아온 싱싱한 청어로 수르스트루에밍을 만들 차례인데요. 어떻게 만드는지 지켜봤습니다. 만드는 법은 간단했습니다. 가장 먼저 할 일은 청어 손질. 우선 청어의 머리와 내장을 제거하고 물에 깨끗이 씻어내는데 손질이 끝나고 나면 소금의 역할이 시작됩니다. Så lägger man dem i väldigt svag saltlake, ungefär ett dygn. Sen så tar man den där precisa saltlaken som man mäter med saltmätare då. 핵심은 소금물의 염도에 있습니다. 염도가 낮으면 부패할 수 있고 반대로 염도가 높으면 잘 삭혀지지 않죠. 마지막으로 뚜껑 닫는 방식도 중요합니다. Och så lägger man det i en tät behållare då. Ja, storleken har väl egentligen inte betydelse. Sen måste den ju vara så att det finns plats för luft också då. Det får inte vara alldeles smockfullt i en sån där, utan man spar ungefär en 8-10% så att det blir lite luft i det. För luften sätter ju igång den här fermenteringsprocessen då, som så. Och så ungefär 2 månader brukar vi ha ligga, eller minst det i alla fall. 빙하와 만년설 때문에 염도가 낮은 발태. 기온이 낮아 염전도 만들 수 없고 암염지대도 없는 환경. 소금 구하기가 어렵다 보니 궁여지책으로 염도가 낮은 바닷물에 청어를 담가 염장했던 거죠. 그러자 생각지도 못했던 일이 벌어졌습니다. 낮은 염도에서 청어가 더 독특한 맛과 냄새를 풍기며 발효됐던 거죠. 스웨덴에서는 가족들이 모여 수르스트루에밍을 먹는 날이 있습니다. 매년 8월 세 번째 주 목요일인데요. 5월에 잡은 청어를 발효시키면 이맘때부터 맛볼 수 있기 때문이죠. Helan går, sjung hopp fader allan lallan lej. Helan går. 2달이 넘는 긴 기다림 끝에 올해의 수르스트루에밍을 맛보는 날.
man heller inte... 예전에는 이날을 축제처럼 여기며 노래와 술을 곁들였다고 하는데요. Jo, men det är ju en grej som förhöjer alltihop liksom. Allt tillsammans liksom. Normalt har man ju det på bordet liksom och ja, det är en lätt sak liksom. Det är en fest men ingen dyrbar grej. 술스트리밍은 어떻게 먹는 걸까요? 먼저 청어의 가시를 발라내고 얇은 빵의 일종인 툰브레드에 버터를 바르고 다진 양파와 감자를 함께 올려 먹습니다. 이렇게 스웨덴 북부의 전통 음식으로 사랑받았던 술스트리밍. 하지만 이제는 젊은 세대가 즐겨 찾지 않는 음식이 됐죠. De är gamla, de som gör surströmmingen. De kanske inte finns längre om 20 år. Så att, och är det ingen som tar efter traditionerna, då dör det ju ut. Då är det här ett minne blott, så att säga. Då får vi titta på bilderna och minnas. Så det är ingen ungdomsmat om man säger så, där inte. Utan det är vi som tycker om det här. Ja. 날이 흐리면 더욱 진한 황토빛으로 변하는 바다를 품고 있는 곳. 이곳은 중국 저장성 남부에 위치한 항구 도시 스푸입니다. 항구에 빼곡하게 정박된 배들을 보면 이곳이 샹산 해안에서 가장 큰 항구라는 사실이 실감나는데요. 예로부터 어부의 뱃노래가 끊이지 않았다는 스푸. 이곳에도 바다와 소금이 내린 선물이 있습니다. 바로 삭힌 새우입니다. 어떤 음식인지 꺼내봤는데요. 마치 새우에 밥알을 버무린 것 같은 모습입니다. 새우의 밥알이라니 좀 낯설기는 하지만 다행스러운 건 그동안 만나보았던 삭힌 음식과는 달리 지독한 냄새가 없다는 겁니다. 그래서 거부감 없이 먹을 수 있죠. 九糟虾呢是我们当地就是捕过来的虾了，这个虾是在近海、东海这一块捕过来的虾，这个虾叫红头虾，因为在那里发酵以后呢，就吃起来这个味道就特别好。一般情况，发酵个几天以后，2天到3天以后，味道是最佳，开始吃，是这样个情况。 당장이라도 비를 뿌릴 것처럼 잔뜩 찌푸린 하늘. 그럼에도 불구하고 스푸진 앞바다를 가르며 달리는 배 한 척이 있습니다. 가을 조업을 포기할 수 없기 때문인데요. 조업 목표는 새우와 갈치. 그런데 이곳에서 조업을 하려면 사실 배 한 척으로는 쉽지 않습니다. 所以大光捕吧，2条船嘛，2条船捕起来的，1条船不能破，捕起来都是捕好的鱼。 조업 방식은 그물을 배에 매달아 바다 밑바닥까지 끌고 다니며 생선을 잡는 저인망 방식인데요. 저인망에는 2척의 배로 하는 쌍끌이 방식과 1척의 배로 하는 윗끌이 방식이 있습니다. 오늘은 1척의 배만 나가 윗끌이로 그물을 끌어올렸는데요. 그 때문일까요? 결과물은 영 신통치 않습니다. 微带鱼有，白眉鱼有，是不是啊？枪鱼有，蛤有，七七八八毛鱼都有，什么鱼七七八八鱼都有，不是一样的鱼，2样鱼啊，也有啊，一放都是炸在一起啊，拿到鱼里面的，才一样挑起来，一种挑起来，不挑起来呢，七七八八鱼都在里面的。 그래도 어쩔 수 없는 일입니다. 바다란 그런 것이려니 파도란 부침이 많은 것이려니 하고 돌아올 뿐입니다.
수프진에서는 옛 모습을 고스란히 간직한 골목을 쉽게 만날 수 있습니다. 생선을 말리느라 비린내가 떠나지 않지만 그 냄새마저 정겹게 느껴지는 곳. 오래된 집에 켜켜이 쌓인 세월의 무게만큼 삭힘의 맛도 깊을 것 같은데요. 수프에선 새우를 어떻게 삭혀 먹는 걸까요? 방법은 간단합니다. 싱싱한 홍새우를 손질해 깨끗이 씻은 다음 소금을 뿌려 절이는데요. 이때 비린내를 잡기 위해 생강을 썰어 넣습니다. 가장 놀라운 건 이걸 재료로 쓴다는 겁니다. 바로 술을 거르고 남은 찌꺼기. 술찌개미를 사용한다는 점인데요. 전통주를 만들고 남은 찌개미는 낮은 염도로 염장해도 새우나 생선을 잘 삭혀줍니다. 我们那个椰制品的这个东西，从开头开始呢，就是说它是酿酒酿出来的那个酒糟，是从高山拿下来的这个泉水哦，要酿制1个月，它才能出酒糟，出老酒。那个酒糟呢，可以不会扔掉的，它可以腌制我们海鲜鱼、带鱼哦，它这个腌制出来那个带鱼腥味都没有的，一点都没有的，都是老传统，我们老食谱人民做的那个传统手法。 라오즈라는 이 지역 전통주를 만들고 남은 찹쌀찌개미로 삭힌다는 건데요. 갈치 같은 생선은 삭히기 전에 2, 3일간 말린 후 사용합니다. 홍새우는 말리지 않고 신선한 상태로 염장만 한 뒤 술찌개미를 넣는데요. 이미 발효된 상태의 술찌개미는 새우를 빨리 삭히게 하는 촉매제 역할을 해줍니다. 소금을 조금만 사용해도 썩지 않고 발효가 빨리 되는 거죠.我们就老酒糟发酵吧，已经发好了吧，发好放进去呢就是可以了。发酵的是1个月吧，1个月发酵，发起来能放进去，好吃了。没有1个月没有用的，这没有温度啊。 这是酒糟，酒糟拿起来就好用啊，老酒吃掉，下面这个糟啊。 고된 하루가 끝나고 항구의 어둠이 내리면 집집마다 저녁상이 차려집니다. 술찌개미로 삭힌 홍새우부터 그물에 걸린 각종 생선까지 식탁은 순식간에 삭힘의 맛으로 풍성해집니다. 바다가 내어주는 것에 소금을 더하고 술찌개미라는 지혜가 버무려져 탄생한 맛. 그래서 삭힘의 맛을 알아간다는 건 부족한 환경 속에서도 살아가는 지혜를 터득해 나가는 길이 되기도 합니다. 한국에서 맛의 고장으로 유명한 전라남도. 이곳에서 꼭 먹어봐야 할 음식을 꼽자면 첫 번째가 한정식입니다. 남도 한정식은 인심 좋게 상다리가 휘어지도록 풍성하게 차려내는 것으로 유명하죠. 이 밥상의 백미는 곰삭은 발효의 맛 젓갈입니다. 종류도 다양하죠. 기본으로 차려지는 젓갈 종류만 따져봐도 최소 7가지는 되니까요. 진한 젓갈에서 풍기는 강한 삭힘의 맛은 남도 음식의 상징입니다.
따끈한 밥에 젓갈 한 점이면 산의 진미도 부럽지 않다는데 이 젓갈은 어떻게 만들어지는 걸까요? 충남 아산에 있는 젓갈 공장을 찾았습니다. 젖새우를 염장하느라 분주한 사람이 있는데요. 3대째 젓갈의 맛과 전통을 이어가고 있는 김정배 명인입니다. 그가 말하는 명품 젓갈 비법. 첫 번째는 질 좋은 소금을 사용하는 겁니다. 젖이라는 게 원물에다가 이 천일염을 넣은 게 젖이야. 그래서 이 소금은 아주 중요한 역할을 하는데 얘네들이 이것도 어찌 보면 밥이야 또. 이거를 넣어서 부재를 만들어서 원물에다가 넣어줘야만이 제대로 숙성되고 우리 집에서 손님들한테 떠날 때까지는 관리를 계속 해줘야 돼요. 두 번째는 바다에서 싱싱한 재료를 구하는 겁니다. 새우젓을 만들기 위해서라면 전남 신안군에 자리한 송도 위판장. 이곳을 빼놓을 수 없죠. 국내 젖새우 생산량의 70%가 이곳에서 유통되기 때문에 젖새우를 사기 위해 전국에서 몰려든 상인들로 늘 북적이는 이곳. 김정배 씨도 젖새우를 사기 위해 이곳을 찾았는데요. 항상 좋은 새우를 좋은 가격에 살 수 있는 건 아닙니다. 이런 거 지금 한 오늘 경매시대가 좋은 거는 한 거의 600시세 나오는데요. 600만 원. 좋은 물건 나오면 서로 살라고 전국에 있는 상인들이 다 모였잖아요 지금. 그러니까 서로 살라고 그러니까 가격이 올라갈 수밖에 없죠. 경매는 각자 원하는 가격을 적어내면 최고가를 써낸 이에게 낙찰되는 방식인데요. 좋은 젖새우를 사려는 건 모두가 같은 마음이라 경쟁이 뜨겁습니다. 젓갈을 다 똑같은 게 아니고 제일 상품을 해야 명품 젓갈이 되잖아. 그걸 갖다 숙성 발효시켜가지고 제대로 해서 소비자한테 줘야 진짜 맛있는 젓갈, 명품 젓갈이 되는 거야. 좋은 재료를 구하고 나면 마지막으로 할 일은 제대로 발효시키는 건데요. 이때부터 시간의 도움이 필요합니다. 시간은 상큼의 맛을 내는 최고의 조리사니까요. 며칠 뒤 젓갈 명인의 작업장을 다시 찾았습니다. 새벽부터 염정한 젓갈을 어딘가로 실어 나르느라 분주한 명인. 그가 젓갈을 숙성시키는 곳은 아버지가 물려줬다는 토굴입니다. 선친께서 만드신 건데 뭐 지금부터 거의 한 60여 년 돼가나요? 이게 원래 토굴을 이렇게 이용했던 거는 옛날에는 젓갈이 갖다 놓으면은 하도 썩으니까 그러다 보면은 이런 황석어제나 새우젓이나 소금 반 젓갈 반 그 정도 해서 밖에서 놔도 안 썩으니까 그렇게 소금을 많이 넣었어요. 그러니까 여기다가 토굴에다가 넣는 거는 소금을 적게 넣어도 맛있게 좀 숙성을 시킬 수가 있잖아요. 그러니까 이거를 고안해 가지고 여기다가 토굴에다가 이제 넣기 시작한 거예요. 토굴은 온도가 항상 섭씨 15도로 일정하게 유지되기 때문에 소금을 덜 써도 썩지 않죠. 젓갈을 숙성시킬 수 있는 최적의 환경입니다. 어우, 많이 녹았어. 냄새 좋고. 설봐야 아주 포근하니 기가 막히다. 명인은 하루에도 수십 번 일일이 젓갈 맛을 보고 살펴보는 수고로움도 마다하지 않습니다. 한결같은 노력과 정성을 보여주면 더욱 진한 맛으로 보답해주는 젓갈. 그렇게 젓갈과 함께 보낸 세월이 어느덧 30년이 훌쩍 넘었습니다. 젓갈은 나의 동반자죠. 그래가지고 평생을 저는 젓갈을 해왔으니까 이거 자식 같아요. 항상 관리를 해줘야지 그냥 갖다 놓고 그냥 네가 알아서 해라 하면은 안 돼. 항상 와서 소금이 적으면은 해주고 그래서 1년 후에 되면은 또 이거를 내보내잖아요. 그럼
애들도 성숙해갖고 커지면 다 내보내잖아요. 그런 식으로 젓갈은 뭐 동반자 겸 친구 겸 자식 같죠. 이제 남은 것은 젓갈을 시간의 흐름 속에 두는 것뿐입니다. 묵히면 묵힐수록 강렬하고 매혹적인 맛으로 변해가는 젓갈. 몇 번의 계절이 바뀌고 녹익은 열매를 품는 가을이 오면 잘 삭혀진 젓갈을 찾는 이들이 생겨납니다. 겨우내 두고두고 먹을 김치를 담그는 김장철. 김치는 소금에 절인 배추에 고춧가루 양념을 버무려 만드는 한국의 대표적인 삭힌 음식인데요. 가장 중요한 재료는 김치 양념에 절대 빠질 수 없다는 젓갈입니다. 새우젓이 한 90%는 김치에 그만큼 중요합니다. 새우젓이 들어가야 깔끔하고 개운하고 김치가 맛있고. 이렇게 김치는 항아리 속에서 젓갈과 함께 익어갈 겁니다. 김장이 끝나면 오래된 부엌에 가마솥이 걸립니다. 역시 돼지고기를 삶고 있군요. 김장하는 날 수육이 빠질 수 없죠. 김이 모락모락 나는 수육은 김장하느라 쌓인 피로를 말끔히 씻어내주는 보약입니다. 두툼한 수육 한 점을 김치에 싸먹는 맛은 어떨까요? 입안에 들어가면 매콤하고 아삭한 김치와 부드럽게 기름기가 도는 돼지고기, 여기에 젓갈의 감칠맛까지 어우러지니 이 맛을 어떻게 잊을까요? 너무 맛있어요. 깊은 맛 나고 새우젓을 넣어서 너무 짝짝 붙어요. 젓갈을 품고 익어갈 김치의 맛이 기대됩니다. 일본의 수도 도쿄. 밤이 되어도 도시는 바쁘게 움직이는 사람들로 가득하고 어딜 가나 북적입니다. 일본을 대표하는 음식 스시는 마치 이런 도시인들을 위한 패스트푸드처럼 빠른 손놀림으로 만들어지는데요. 간을 맞춘 쌀밥 위에 다양한 생선살 조각을 올리면 금방 한 접시가 만들어집니다. 新鮮ですね。やっぱりこのネタによってやっぱり違うから、まあいろいろね回転寿司とかありますけども、やっぱりここはマグロが美味しいです。 하지만 스시는 원래 빠르지도 신선하지도 않은 음식이었습니다. 스시의 기원이 시작됐다는 일본 최대의 호수 비와호. 고기잡이 배 한 척이 몰아치는 비바람과 싸우며 조업을 하고 있는데요. 대체 뭘 잡고 있는 걸까요? 원조 스시로 불리는 후나즈시의 재료 붕어였는데요. 이곳에서는 매년 여름이면 이렇게 붕어잡이가 한창이죠. 잡아온 붕어는 손질이 중요한데 먼저 비늘을 깨끗하게 제거합니다. 핵심은 붕어의 모양이 손상되지 않게 내장을 꺼내는 것이죠. 손질이 끝나면 붕어를 소금에 절이고 쌀밥을 넣고 다시 틈이 보이지 않을 정도로 소금을 덮어 마무리합니다. 이렇게 여름에 만들어두고 6개월을 푹 삭혔다 꺼내면 이게 바로 후나즈시입니다.
同じ寿司でもこれは発酵食品の寿司でございまして、生きてる船を塩漬けしてご飯漬けして、やっと今年の12月まで漬けてやっと食べられる発酵食品なんです。冬の保存食として重宝されてましたので。 지금의 스시와는 달리 후나즈시는 삭힌 음식이었고 오래 기다려야 만날 수 있었던 말 그대로 기다림의 음식이었습니다. 삭힘의 미학. 다음 시간에는 일본의 후나즈시처럼 기다림이 필요한 음식을 만납니다. 많은 양념도 복잡한 요리 과정도 필요 없고 그저 자연의 재료에 기다림을 더하면 저절로 익어가는 음식들. 그 은근하고 깊은 맛의 세계, 느림의 미학에 대해 알아보겠습니다.